السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، یہ مناظر ہیں ناران کے، اور ایک بار پھر ناران کی نایاب ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نایاب اس سینس میں کہ یہاں پر جب ناران کے راستے سیاحوں کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے بالکل بند کر دیے جاتی ہیں، تو ایسے میں پھر رسائی ہوتی ہے صرف ان لوگوں کو جو کہ یہاں کے چوکیدارے پر مامور ہوتے ہیں لوگ، اور حسنین بھائی اور اس طرح دیگر جو ہمارے دوست ہیں وہ یہاں آتے ہیں۔ جو برف پڑی ہوئی ہوتی ہے ہوٹلوں کی چھتوں پر، وہ ہٹانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اور بڑی مشکل راستے گزار کر اور مشکل ترین علاقوں سے گزر کر وہ آتے ہیں۔ ابھی تک تو جیپیں آ رہی ہیں، راستے میں کوئی گلیشیئر نہیں آیا، لیکن جیسے ہی کوئی گلیشیئر آ جائے گا تو ایسے میں پھر تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور جیپیں آنا بھی بند ہو جاتی ہیں۔ پھر پیدل سفر کیا جاتا ہے، اور پیدل سفر کر کے یہاں پر پہنچا جاتا ہے۔ یہ سٹارٹنگ والا جو منظر تھا وہ گزشتہ 2 دن قبل کا ہے، پچھلی برفباری کے بعد کے منظر ہیں۔ یہ کل کے منظر ہیں، 19 کو جو برفباری لائی ہوئی ہے، حسنین بھائی وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ کلپنگ بنا کر ہمیں بھیجی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی اب برف کی تہ ناران بازار میں بن چکی ہے، اور پچھلے 2 سالوں کے بعد اتنی برف ہم دیکھ رہے ہیں، وگرنہ تھوڑی سی برف ہوتی تھی اور اس کے بعد ختم ہو جایا کرتی تھی، ناران بازار کی روڈ نظر آیا کرتی تھی۔ لیکن اس بار تھوڑے سے معاملات بدلے ہیں، اور آپ نے وہ دیکھا سین، اور یہ 2 دن قبل کا سین تھا، اور اس کے بعد پھر لیٹسٹ جو ابھی جو سین ہے وہ تقریباً آپ دیکھنے میں آیا ہے کہ 1.5 سے 2 فٹ تک اندازاً اتنی ہے کہ برف پڑ چکی ہے، کیونکہ یہ جو اس پل کی جو ریلنگ ہے وہ خالی نظر آ رہی ہے، اور آگے ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے جب یہ ریلنگ ایک تہ جما چکی ہوگی، یا اس کے علاوہ جو سڑک کے سائڈ پر جو چھوٹے چھوٹے پتھروں کی دیواریں ہوتی ہیں یا سٹاپر جسے ہم کہتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، تو ان سٹاپر پہ پڑی ہوئی برف بھی ہمیں ایک طے کی نوید سنا رہی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہاں پر کتنی برف پڑ چکی ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی برف ابھی تک ہو چکی ہے۔ ابھی ایک سپیل اور باقی ہونا ہے، اور جو سپیل کی بڑی باز کاشت ہے وہ ہے 22، 23، 24۔ اس راؤنڈ اپ میں ہمیں وہ سپیل دیکھنے کو ملا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سپیل ہوگا یہ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 5 سے 6 فٹ اگر برف ہوئی تو ناران کا بازار برف میں ڈوب جائے گا۔ اور یہ برف جو آج کل پڑی ہے یہ بھی پڑی ہوگی کہ اوپر سے دوسری برف کی ایک طے آ جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے بھی آپ نے ناران بازار کا منظر دیکھا، اور ابھی بھی دیکھ لیں، ابھی یہ اس کے جو سٹیپس ہیں، انٹری سٹیپس ہیں، 2 سٹیپس جن سے ہیں تقریباً وہ 1.5 فٹ بنتے ہیں، وہ سارے برف تک، اب برف وہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اگر مزید 3-4 فٹ برف ہوتی ہے تو یہ شٹر تقریباً اسے کہہ سکتے ہیں کہ اوپر شٹر کا جو پورشن ہوتا ہے تو وہاں تک یہ پہنچ جایا کرتی ہے۔ اس میں آگے چل کر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، اور کیا چیز دکھائی دے رہی ہے ہمیں اس وقت، اور دل کرتا ہے بندے کا کہ بندہ خود بھی پہنچ جائے یہاں پہ، لیکن کیا وہاں جانا ممکن ہے یا نہیں ممکن۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کی کارپوریشن سے میں نے پہلے چلغوزہ بیچا، اور اس وقت ہم تازہ کھجور سعودیہ کی امپورٹ کر کے ہم اس وقت سیل کر رہے ہیں۔ اس میں اجوا ہے، امبر ہے، مبروم ہے، کلمی ہے، اور الحمدللہ اتنی فریش ہے کہ جو دوست ایک دفعہ لے رہے ہیں وہ دوبارہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس سٹاک ہے وہ جو محدود سا رہ گیا ہے، نیکسٹ سٹاک میں انشاءاللہ مزید 10 سے 15 دن میں آ جائے گا، لیکن ابھی جو سٹاک ہے اس کے جو ریٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائیں گے، کیونکہ رمضان کے نزدیک یہ کھجور مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سٹاک بھی کسی نے لینا ہے تو بالکل ہم حاضر ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0313522404، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں۔ آل پاکستان ڈیلیوری ہم کر رہے ہیں، جہاں جہاں جس جگہ آپ چاہیے ہوگی آپ کو وہاں پر یہ کھجور موصول ہو جائے گی۔ تو بالکل جی، چلتے ہیں آگے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ مہربانی ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں۔ تو جناب یہ رائٹ سائڈ پر چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں پہاڑیاں سی، اور وہ بیسیکلی سڑک کے سائڈ پر لگے ہوئے، یہ بالکل دائیں موسٹ پہ آپ دیکھ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سے ہیں
बेंट टाइप जो साइडों पे दीवार बनी होती है, और इस दीवार के ऊपर आप देखें तकरीबन फुट 1.5 फुट की तह जो सी है वो लगी नज़र आ रही है। तो विच मीन्स कि यहाँ पर इतनी बर्फ़ जो सी है नारान के अंदर अब तक पड़ चुकी है। ये कल 19 जनवरी 2026 के मनाज़िर हैं, और लाइव मनाज़िर हैं कि जब बर्फ़ पड़ रही थी तो वहाँ पर क्या नज़ारे थे। अच्छा, अब काफ़ी सारे दोस्त ये वीडियोज़ देखने के बाद सवाल करते हैं जी कि ये तो नारान फिर हम जा सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नारान जाने पे मुकम्मल पाबंदी है, ना सिर्फ़ सयाहों के लिए, बल्कि मुकामी लोग भी सिर्फ़ वो जा सकते हैं जिनके उन्होंने नाम एंटर कराए होते हैं, और वो बतौर चौकीदारा वहाँ पर जाते हैं ताकि अपनी इमारत की जो भी हैं उनकी वो सेफ्टी के लिए, उनकी छतों पर जो बर्फ़ पड़ी होती है वो उतारने के लिए, उसके लिए भी जो नाम दिए हुए होते हैं बाकायदा वेरीफ़ाई होते हैं। उन लोगों को फिर इजाज़त होती है नाराज़ जाने की। जैसा कि ये हसनैन भाई, उनके साथ काफ़ी सारे दोस्त ये जाते हैं हर दफ़ा, और हर दफ़ा ये हमें वीडियो बनाकर भेजते हैं। बड़े खूबसूरत मंज़र होते हैं, दीदनी मंज़र होते हैं। दिल तो करता है कि हम भी उठें और यहाँ पर जा पहुँचे, लेकिन हमारे लिए ये देखना अभी तक मुमकिन नहीं है। हो सकता है मुस्तक़बिल करीब में, कहा जा रहा है कि 2030 तक इंशाअल्लाह यहाँ पर मोटरवे बन जाएगी, और मोटरवे के बनने के बाद फिर ऐसा मुमकिन होगा कि आम पब्लिक भी यहाँ पर जा सकेगी, और फिर ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय हो सकेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप सिर्फ हमारी वीडियोस देखने पर ही इक्तफ़ा करें, और ख़ुद भी देखें, दोस्तों यारों को भी बताएं कि नारान जब आप गर्मियों में जाते हैं तो कैसा होता है, लेकिन जब ये इन दिनों में जब सब होटल बंद हो जाते हैं तो फिर क्या नज़ारे होते हैं। या मिलीनियम होटल के पास से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बर्फ़ है चढ़ाई में, और ये जीप जो सी है कितनी महारत के साथ चलाई जा रही है। ये आम बंदे के पास की बात नहीं है यहाँ पे गाड़ी चलाना। और जो स्टार्टिंग में हमने क्लिप दिखाया था, और अब यहाँ पे देखें कि ये जो पुल के ऊपर जो तह जमी हुई है, जो आपको साइड की जो इसकी ग्रिल्स है, वो कितनी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि इस वक़्त तक कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है। बाकी ये होटल की राइट साइड पे देखें, ये होटल के ऊपर से गिरने वाली बर्फ़ की वज़ह से 7 टॉल लग जाता है। लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ कि आधे से ज़्यादा बिल्डिंग जो सी है वो बर्फ़ में धँस चुकी हों। ऐसा सीन नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अच्छी खासी जो बर्फ़ है इस दफ़ा 2026 में हमें पड़ी हुई दिखाई दे रही है। अभी अगर नारान वैली का, अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि नारान वैली हम कहाँ तक आ सकते हैं, तो नारान वैली जनाब आप कागान तक बआसानी आ सकते हैं, और कागान में भी बर्फ़बारी को एंजॉय किया जा सकता है। कल पड़ने वाली बर्फ़ भी नारान में कागान तक भी गई, कागान में पड़ी, और अगर थोड़ा-सा रास्ता बेहतर हो तो सिक्की किनारे डैम तक आपको छोड़ा जाता है कि आप वहाँ जग तक जा सकते हैं, जो उसकी जो टनल बनी हुई है वहाँ तक लोग जाते हैं। लेकिन अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए तो फिर कगान बाज़ार से आगे नहीं जाने दिया जाता। कगान बाज़ार तक हर किस्म की जो गाड़ियाँ हैं वो जाती हैं, और वहाँ तक सड़क को क्लियर भी किया जाता है। उसके अलावा आप शुगरान जा सकते हैं, और इस वक़्त तक शनाब फ़ॉरेस्ट में भी लोग जा रहे हैं और उस वेदर को एन्जॉय कर रहे हैं। ये अब 2 दिन से कबल की पहले की वीडियो थी। 2 से 3 दिन कबल पहले की वीडियो है, जब आप देख सकते हैं कि नारायण बाज़ार में बर्फ़ ना होने के बराबर है। रोड भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई थी, और सूरज की रोशनी जो सी है बड़े पूरे आबोताब के साथ हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में फिर एकदम से ये सारा सीन बदला है, और दोबारा से अब जो बर्फ़बारी का सिलसिला है उससे 1.5 से 2 फुट अब तक जम चुकी है, और अगले 3 से 4 दिन तक देखना ये है कि फिर कितनी बर्फ़ पड़ेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्टैंड बाय का वंस अगेन, इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बना के भेजी। इनका अपना पेज भी है, उसे भी आप लाइक, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। वहाँ पर भी ये अपनी अपडेट्स देते हैं, और इनके पेज को देख कर वहाँ पर कमेंट भी कीजिएगा, और हवाला दीजिएगा कि पटवारी भट्ट टीवी की वजह से हम आपके पेज पे आए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही था। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिन दोस्तों ने खजूरें लेनी है जल्दी-जल्दी से हमें ऑर्डर करें, ताकि हमारा काम जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टॉक ख़त्म हो गया है, दूसरा आया हुआ है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और तीसरा भी 10 से 15 दिन तक इंशाअल्लाह हमारे पास पहुँच जाएगा। बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ कहते बर्फ़ कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश खजूर की गारंटी है। खुदा हाफ़िज़।